کچھ موضوع ایسے ہیں جن کے بارے میں یا شاید ہم تینوں بہت کم جانتے ہیں، لیکن کیا کریں پھر بھی بات کرنی پڑتی ہے، تو ایک لحاظ سے کریش کورس لینی پڑتی ہے ہمیں، اور کرپٹو کرنسی اس میں شامل ہے۔ آج کل کئی سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن آج کل آفیشیل ہلچل ہو رہی ہے آن کرپٹو کرنسی۔ حال میں ہی پاکستان نے ایک پاکستان کرپٹو کاؤنسل بنائی ہے، جس کی سی ای او بلال بن ثاقب صاحب کا دعویٰ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جنوبی ایشیا کا کرپٹو کیپٹل بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہماری گرڈ میں جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یار بہت زیادہ بجلی ہے، لوگ بجلی نہیں استعمال کر رہے، تو کیا ہم اس بجلی کو بٹ کوائن مائننگ میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، آج ہم اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایک جو کافی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ بائنانس کے سابق سی ای او چان پینگ ژاؤ پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ میں پرو بونو، مطلب پیسے لیے بغیر، میں آپ کے کرپٹو کاؤنسل کی ایڈوائزر بننے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، یہ کوئی زوم میٹنگ نہیں تھی، وہ باقاعدہ یہاں پر آئے تھے اور وہاں پر ظاہر ہے کہ حسب معمول ایم او یوز اور مختلف ڈاکیومنٹس پر دستخط کی گئی۔ اچھا، اب یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بہت ایک تیزی سے کام ہو رہا ہے اور یہ شاید کوئی نئی کام ہو رہا ہے، گیم چینجر تو ہر ایک چیز ہے، وہ آپ ابھی رہنے یہ کہنا چاہیے۔ چلے، آپ نے کہہ دیا، آپ خوش ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، بس اب میں آگے بڑھوں۔ ٹھیک ہے، تو 2021 میں بھی اس قسم کی ایک پیش رفت کی گئی تھی، جب عمران خان کی حکومت تھی، فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر کافی انیشیٹو لیا تھا، اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں اگین سمجھ بالکل کچھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک آرٹیکل پڑھا تھا، علی فرید خواجہ صاحب نے لکھا تھا اگین کہ کیا پاکستان اپنی ایکسیس انرجی بٹ کوائن مائننگ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ تو علی فرید خواجہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت بات ہیں آپ کے لیے، تھوڑا سا سمپل رکھیں کیونکہ ہمارے سر سے اوپر نہ گزر جائے۔ علی صاحب تقریباً پچھلے 17 سالوں سے یورپ اور یو کے کی مختلف فائنینشیل مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی حال میں سینٹر فار ڈیجیٹل ایسٹ ریسرچ کا بھی انیشیٹو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے لانچ کیا ہے لمز میں، اور یہاں پر ڈیجیٹل ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس، کرپٹو کرنسی، بلاک چین، میں صرف یہاں پر الفاظ پڑھ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ان کا کیا مطلب ہے، اس پر بھی کام ہوگا۔ تو علی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اب ایک تو میں بتائیں کہ جیسے آپ سے ہی میں نے انفارمیشن لی تھی کہ یہ کوئی نیا انیشیٹو نہیں ہے، 4 سال پہلے بھی اس قسم کی کوشش کی گئی تھی۔ اس وقت کیا ہوا؟ پھر وہ حکومت چلی گئی تو پروجیکٹ ختم ہو گیا، ایسا ہی تھا یا کچھ اور ریزن سے؟ جی، اگر ماضی میں دیکھا جائے تو 2009 میں بٹ کوائن بنا تھا۔ اچھا جی۔ اور 2009 میں جو فیمس پیپر ستوشی ناکاموٹو کا، جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ بٹ کوائن ایک ایسا پیئر ٹو پیئر پیمنٹ میکنزم بنے گا، تو وہ پبلش ہوا 2010 میں، جو ہے اس میں کام ہونا شروع ہوا۔ پاکستان میں اس کی اڈاپشن بڑی ہی جلدی سے بہت ہی جلد ہو گئی، تو 2012 13 14 تک انڈیویجول لیول پہ بٹ کوائن اڈاپشن بائی پیپل آف پاکستان جو ہے وہ پک اپ ہو گئی۔ اور آپ نے جیسا درست فرمایا کہ 2020-21 میں اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے ایک فارمل ٹاسک فورس بھی بنائی جو کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر تھی۔ اسی طرح اس ٹائم پہ کے پی پروونس کے اندر انیشیٹو ہوئے کہ جس میں کہ رن آف دا ریور جو ہے وہ وہاں پہ جو پاور پلانٹس ہے اس پہ بٹ کوائن مائننگ کی جائے۔ کچھ اور بھی انیشیٹوز ہوئے تھے جس میں تربیلا ڈیم کی جو انرجی تھی اس کو بھی یوز کرنے کا ٹاپکس ڈسکس ہوئے، مگر اس چیز پہ کوئی پروگریس نہیں ہو سکی۔ آف کورس پولیٹیکل انسرٹینٹی آ گئی، گورنمنٹ چینج ہو گئی، اب گورنمنٹ نے ان سارے کے سارے ٹاپکس کو دوبارہ ریکنسیڈر کیا، مگر اس میں اس بار ایمفسس اور اس میں ایگزیکیوشن کی ول جو ہے وہ زیادہ لگتی ہے، وچ از اے گڈ تھنگ۔ مگر سرٹنلی جس طرح آپ نے بولا کہ یہ ٹاپکس have been under consideration for a long time because now گلوبلی بھی چیزیں چینج ہو گئی۔ گلوبلی ٹرمپ کے آنے کے بعد جب یو ایس گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم بٹ کوائن کو اپنے اسٹریٹیجک ریزروز میں ڈالیں، تو ہم نے کہا کہ اگر باس نے کہہ دیا تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یس سر، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، گیم چینجر، گیم ان کی گیم تو کافی چینج ہو رہی ہے، ورڈ بین ہونا چاہیے۔ ہاں اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر انڈیویجول لیول پر
क्रिप्टो अडॉप्ट काफ़ी अर्ली हुई थी, और मुझे याद है मैं गया था अपने कंप्यूटर वाले के पास, तो वहाँ पर मैं देख रहा था वो धड़ाधड़ वहाँ पे हाई एंड सिस्टम्स बिक रहे हैं। अब मैंने सोचा, मैंने कहा कि यार क्या लोग आजकल कंप्यूटर गेमिंग बहुत कर रहे हैं, तो कहते हैं नहीं यार ये माइनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, मुझे कख नहीं समझ आई कि इसका मतलब क्या है, लेकिन अब इसकी समझ आ रही है। तो अब एक चीज़, एक सॉर्ट ऑफ अंडरग्राउंड ग्रे तो काम चल रहा था, इसको रेगुलेट करने का क्या फ़ायदा है? जी, पहले तो हमें दो चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए, बिटकॉइन माइनिंग और बिटकॉइन एज एन एसेट क्लास जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, आपने शुरू में वर्ड यूज़ किया क्रिप्टो करेंसीज। करेंसीज का जो एक वर्ड है उसमें बड़ा एक लोडेड वर्ड है, उसमें रेगुलेशन आ जाती है। करेंसी सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती है, मैं और आप भी इशू नहीं कर सकते, या कोई बैंक भी अब इशू नहीं कर सकता। एक ज़माने में बैंक्स अपनी करेंसीज खुद इशू करते थे। तो मगर बिटकॉइन माइनिंग जो है वो उसका रेगुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, आप अपने घर की एनर्जी पे टीवी लगाते हैं, उससे अब आप बिजली चलाते हैं, एसी चलाते हैं, तो उससे आप बिटकॉइन माइनिंग भी कर सकते हैं। ये एक टेक्नोलॉजी का यूज़ है। तो उसको अगर आप साइड पे रखें, आपने बिल्कुल दुरुस्त बोला कि शुरू में क्योंकि बिटकॉइन माइनिंग करना आसान थी तो लोग अपने कंप्यूटर्स को भी यूज़ करते थे, अपने मोबाइल फ़ोन को भी यूज़ करते थे। मगर ओवर टाइम बिकॉज द कम्प्लेक्सिटी इसमें इंक्रीज़ होती रही, तो आपको अब जो कंप्यूटर्स चाहिए वो बहुत एडवांस्ड है, और वो प्रॉपर सर्वर्स हैं जो आपको एक डेटा सेंटर्स के अंदर डेटा फार्म में लगने हैं। काफ़ी ममालिक ने, जैसे अगर आप यूएई की मिसाल दें, तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट पे क्रिप्टो माइनिंग कर रहे हैं। एक ज़माने में ईरान में एक स्कैंडल हुआ कि उन्होंने देखा कि उनके मुल्क की जो उनका टीवी स्टेशन था वो बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा था। तो जब जाके उन्होंने उसको दरियाफ्त किया तो पता चला कि वहाँ पे तो बिटकॉइन माइनिंग हो रही थी। तो बिटकॉइन माइनिंग की रेगुलेशन के लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि वो आप अपनी बिजली यूज़ करके जो मर्जी प्रोड्यूस करें और उसको इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ मर्जी बेचें। ठीक है। इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात आती है तो ये हाईली रेगुलेटेड है, ना सिर्फ करेंसी का एस्पेक्ट, मगर एज एनी एसेट क्लास जिसमें आम शहरी या कोई भी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट। पाकिस्तान में अगर आपने इन्वेस्टमेंट का कारोबार करना है, जैसा के ट्रेड मेरी कंपनी इन्वेस्टमेंट की ब्रोकरेज है, तो आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लाइसेंस लेना होता है, आपको फिट एंड प्रॉपर प्रूफ करना होता है, आपको इन्वेस्टर सेफ गार्ड अपने बनाने पड़ते हैं। तो ये सारा प्रोटेक्शन और एक सारा जो एक फ्रेमवर्क है रेगुलेशन का वो एग्जिस्ट करता है। पाकिस्तान में 20 मिलियन से ज़ायद लोग क्रिप्टो एसेट या डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। 20 मिलियन से ज़ायद। 20 मिलियन से ज़ायद। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द टॉप 3 मार्केट्स फॉर क्रिप्टो एडॉप्शन। मगर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, बट गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट, या शायद बिकॉज ऑफ एक्चुअली सवाल यही है कि देखें, ये थ्राइव इसलिए करता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, आप अनोनिमस हैं, फिर ग्रे में सारा काम हो रहा है, उसमें फिर सारी कंसर्न्स भी हैं कि उसमें डॉजी डीलिंग्स भी हैं, सब कुछ भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी है। इसको जब आप रेगुलेट करने जाएंगे तो वोंट इट किल द होल थिंग, स्पेशली जो करेंसीज का जो है बाइंग एंड सेलिंग? जी, आप इसको कई पहलू से देख सकते हैं। एक पहलू, जैसे मैंने बोला कि मैं एक रेगुलेटेड कंपनी ऑपरेट करता हूँ, स्टॉक ब्रोकरेज है, तो मैं तो चाहता हूँ कि बाइनेंस को रेगुलेट करें। मैं तो चाहता हूँ कि जितने भी ऑफ शोर इलीगल प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं ग्रे मार्केट में, उनमें रेगुलेशन होनी चाहिए, उनको भी टैक्स देना चाहिए, उनको भी कस्टमर्स के KYC और AML करना चाहिए, जो हम करते हैं। नो योर कस्टमर एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। क्योंकि जैसे ही आप अभी आपने उनको एक बेनिफिट दिया है, ना वो टैक्स देते हैं, ना वो फीस देते हैं, ना उन्होंने दिखाना है कि यार ये पैसे कहाँ से आए, ना उन्होंने कुछ ऐसा दिखाना है। तो जब आप उन पे रेगुलेशन डालेंगे तो आप उन पे शायद कोई फेवर नहीं कर रहे, आप उनको रेगुलेटरी एम्बट के अंदर ला के अपने कंट्री का एक उनको कह रहे हो कि अगर आपने हमारे मुल्क में ऑपरेट करना है तो आपको हमारे फ्रेमवर्क, हमारे रूल्स, हमारे रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो एक अच्छी बात है। तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हो सकता है कि इससे सेक्टर बिल्कुल कम हो जाए, मगर दुनिया भर में यही ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि FATF और जो एक ग्लोबल एक वेव है उसमें ये रिकग्नाइज हो गया है कि ये डिजिटल एसेट्स की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है और इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है ताकि एक रेगुलेटरी कंप्लायंट दुनिया बने। अगर पाकिस्तान रेगुलेट नहीं करता तो फिर हो सकता है कि हमें मसला हो बाकी मुल्कों के ममालिक के साथ फाइनेंशियल ट्रेडिंग करने का, क्योंकि वो कहें कि आपके जी मुल्क में तो क्रिप्टो यूजेज इतना ज़्यादा है और ये तो रेगुलेटेड भी नहीं है। सो मैं भारत की मिसाल देख रहा था कि उन्होंने अर्ली ईयर्स में काफ़ी टैक्सेस लगाए और उसकी वजह से बढ़ने की बजाय ये बैठ गया, ठीक है ना।
ہمیں ایک بریک لینا ہے, واپس آئیں گے تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ کمپیئر کر کے بتائیں کہ ریجن میں بھارت ہے, ٹرکی ہے, دوسرے ملک ہیں, وہاں پہ کیا ہوا ہے اینڈ ویئر ڈو وی اسٹینڈ بیسکلی. ایک بریک کے بعد. ہمارے ملک میں پاکستان کرپٹو کاؤنسل کا قیام ہو گیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کرپٹو کے معاملے کو ہم آگے بڑھائیں. علی فرید خواجہ ہمارے ساتھ ہیں. علی, یہ بتائیے گا کہ ہم تو خیر اب تیاری کر رہے ہیں لیکن بھارت نے ہمارے جیسے دوسرے ملکوں نے اس پہ پہلے کافی کام کر لیا ہے. ان کا ایکسپیرینس ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جی, ڈفرینٹ ممالک نے اپنے ایکسپیرینسز وقت کے ساتھ ساتھ چینج کیے ہیں. آج سے اگر آپ 12 مہینے پہلے چلے جائیں تو امریکہ میں اس ڈیجیٹل ایسیٹس پہ بڑی اسکروٹنی تھی اور فائنز ہوئے بڑے بڑے, جن کا آپ نے ذکر کیا. جو CZ ہیں, جو بائنانس کے فاؤنڈر ہیں, ان کو تو جیل بھی ہوئی, تقریباً 5 بلین کی فائن پڑی. جی, $4.6 بلین کی بائنانس میں فائن دینا پڑا, 4 سال جیل میں بھی, 4 مہینے. جی, انہوں نے پھر سیٹلمنٹ کی اور گلٹی پلیڈ کیا. تو مگر اب وہی US میں پریزیڈنٹ, ان کے جو اپنے پریزیڈنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں US کو اس کا کرپٹو کا کیپٹل بنانا چاہتا ہوں, دنیا کا لیڈر بنانا چاہتا ہوں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس انڈسٹری نے بھی ایوالو کیا ہے اور ریگولیشن زیادہ آئی ہے اور ڈفرینٹ ممالک کی ریگولیٹری جو فریم ورکس ہے اور جو اپروچ ہے وہ بھی چینج ہوئی ہے. مگر یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. جب 2009 میں جب یہ اسٹارٹ ہوا, اٹ واز اسٹارٹیڈ ایز این آئیڈیا کہ اگر میں آپ کو ای میل بھیج سکتا ہوں, تصویریں موبائل فون میں بھیج سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, تو انٹرنیٹ سے آپ کو میں پیسہ کیوں نہیں ٹرانسفر کر سکتا وداؤٹ اے مڈل مین. مڈل مین کو, ورنہ مڈل مین ساری فیس لے لیتے ہیں, پیسے تو میرے ہیں اور پیسے ہمارے ہیں. تو جب ای میل بھیجتے تو کسی کو فیس تو نہیں دیتے, تو پیسے بھی ایسا ٹرانسفر کر لے. تو اٹ واز اے ریولیوشنری ٹیکنالوجی. جو فرق تھا کہ آج تک جتنے بھی فائنینشیل پروڈکٹس آئے ہیں وہ ٹاپ ڈاؤن آتے تھے. ریگولیٹر یا بگ بینک کہتا تھا کہ یہ میں نے پروڈکٹ بنایا ہے, اب لوگوں کو کہیں کہ اڈاپٹ کریں. اس چیز میں الٹا تھا, اس کے برعکس لوگ کی اڈاپشن بنی تو حکومت نے کہا کہ اب ہمیں اس چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں اور لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. نہ صرف لوگوں سے یہ بڑھا, اس میں بہت زیادہ بوم اینڈ بسٹ بھی ہوئے, بہت زیادہ فراڈز بھی ہوئے. دنیا کی آلموسٹ ہر سائیکل میں جو اس وقت کی بڑی ایکسچینج تھی وہ اسکیم اور ہیکنگ سے تباہ ہو گئی. سب سے پہلا مونٹ گوکس جاپان میں وہ بند ہو گیا. حال ہی میں 2-3 سال پہلے US میں FTX بہت بڑا ایکسچینج جی کولیپس کر گیا. پچھلے مہینے جو دنیا کا دوسرا بڑا ایکسچینج ہے, اس میں 1 بلین سے زائد کا بڑا فراڈ ہو گیا. اور امریکہ میں ہی ابھی ٹرمپ کوئن اور ملینیا کوئن کا پورا ایک اسکیم چل رہا ہے. اور ایل سلواڈور, ارجنٹینا کے اندر ان کے پریزیڈنٹ کے اوپر کرپشن کیسز بن گئے کیونکہ انہوں نے ایک کوئن کو پروموٹ کیا. تو یہ بات ضرور ہے کہ اس میں والیٹیلیٹی بہت رہی اور اس میں اسکیمز, اور اس کی وجہ سے ریگولیٹر نے کہا کہ ہمیں اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں پاکستان میں جو کرپٹو کاؤنسل بنی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. اگر آپ دیکھیں, ظاہری بات ہے ہم اس کے پازیٹیو پہلو پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں, گروتھ کے ایسپیکٹ پہ کہ اس میں انویسٹمنٹ آئے گی, جو کہ بہت اچھی بات ہے. مگر ہمیں یہ بھی اس کا فوکس رکھنا چاہیے کہ اس کے چیئرمین جو ہے وہ پاکستان کے فائنانس منسٹر ہے, اور یہ وہ فائنانس منسٹر ہے جو پہلے حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم پہ, جس ٹائم پہ حبیب بینک نے کمپلائنس اور ریگولیشن میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی کیونکہ ان کو ایک فائن ہو چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ حبیب بینک نے پاکستان کو FATF میں بڑی سپورٹ کی. سو آئی تھنک کہ جو گورنمنٹ کی ٹیم ہے وہ کافی ویل بیلنسڈ ہے. اس میں اگر انرجی اور گروتھ کے بارے میں بات ہے تو اس کے چیئرمین وہ ہے جو کمپلائنس اور ریگولیشن کو شاید پاکستان میں ان سے بہتر کوئی سمجھتا نہ ہو. ٹھیک ہے, تو مطلب کوشس آپٹیمزم. اچھا, ایک اور بات ہے, اب میں مائننگ پہ آتا ہوں. مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ جان کے کہ بھوٹان, ہاں مطلب جب ہم فائنانس کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو بھوٹان کا ذکر وہاں پہ نہیں ہوتا جنرلی. اب وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بہت ہائیڈرو پاور ہے, تو وہ اپیرنٹلی جو ان کی اضافی ہائیڈرو پاور ہے وہ استعمال کر رہے ہیں بٹ کوائن کی مائننگ کے لیے. اچھا, اب یہاں پر ہم ہمیشہ رو رہے ہوتے ہیں نا کہ اتنی بجلی ہے کوئی خریدتا ہی نہیں ہے, تو یہ اس کے اوپر تو آپ نے باقاعدہ کام بھی کیا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ کیا پاکستان کے لیے فیزیبل ہے یا ایک خیالی پلاؤ ہے, کیا ہے؟ جی, اس وقت تو مجھے نمبرز نہیں پتا کیونکہ بٹ کوائن مائننگ کے نمبرز چینج ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ نمبر آف بٹ کوائن وچ پروڈیوس جو ہم مائن کر سکتے ہیں وہ کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس وقت مجھے پاکستان کا نہیں پتا. مجھے لگتا ہے کہ شاید وی ہیو مسڈ دی بوٹ. یہ میرا اندازہ ہے اس لیے کیونکہ اگر آپ ٹیکسس دیکھیں تو ٹیکسس کے اندر جہاں بہت زیادہ کرپٹو مائننگ ہو رہی ہے ادھر 2 سینٹ پہ آپ کو انرجی مل جاتی ہے.
to attract big companies in Pakistan now, even at 5 or 6 or 7 cents, might be slightly more difficult. मगर इसका ये मतलब नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं थी. आपको पता है कि हम हमेशा डिबेट करते हैं कि पाकिस्तान में एनर्जी का बहरान है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. तो एक सोल्यूशन जो यूज़ किया जाता है वो ये है कि आप जाओ पावर कंपनी से कहो कि प्राइसेस कम करे और उस पर डंडा यूज़ करो. उसकी बड़ी क्रिटिक निकली. मगर यू कैन ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम बाय इंक्रीजिंग द डिमांड rather than reducing the supply. तो डिमांड के दुनिया में 2 ही ऐसे एरियाज है जिसमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, एआई और बिटकॉइन माइनिंग. सो इसलिए अगर गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हम इस एक्सेस पावर को डेटा सेंटर्स को दे सकते हैं और उस डेटा सेंटर के अंदर बिटकॉइन माइनिंग भी हो सकती है, और एआई का भी जो इक्विपमेंट है वो वही चिप्स हैं जो कि बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ हो रही है. तो हो सकता है कि जब हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करें पाकिस्तान, वो अपनी असेसमेंट करें और असेसमेंट करने के बाद शायद वो कहें कि हम एआई में इन्वेस्ट कर देंगे. हो सकता है उनको अगर डेटा से उनको बिटकॉइन माइनिंग अच्छी लगे तो उस पर कर देंगे. इस वक्त मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट का अप्रोच ये है टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, और टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स यू हैव टू गो आउट विद अ बैंक. आपको कहना पड़ता है कि आओ हमारे मुल्क में, हम आपको मरात देंगे, हम देखे सीजी को भी लेकर आए, हमने एक क्रिप्टो काउंसिल बनाई जिसमें बड़ी एनर्जी है, आप आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें. तो दैट्स वाई हमारी अप्रोच थोड़ी सी ऐसी लग रही है कि हम थोड़े ज़्यादा इंथुजियास्टिक है. मगर जैसे मैंने बोला कि हमारा एनर्जी का मसला है, हमारे पास एक्सेस एनर्जी है और ये एनर्जी डेटा सेंटर्स में यूज़ होगी और डेटा सेंटर्स में एआई की भी डिमांड होगी, और हो सकता है थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ये जो क्रिप्टो माइनिंग है. जी, मतलब मैं इसको इमेजिन करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे अभी पिछले हफ्ते इतनी बड़ी वो मिनरल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, तो हम बात कर रहे थे सैंडक की, रेकोडेक की, लेकिन इसका हमारे जैसे थोड़े से डायनासोर्स के लिए अगर ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें कि क्या है, मतलब अगर चित्राल में या कहीं पे क्या कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हैं, कोल माइनिंग, हाउ डज इट हैपन? जी, आप बिल्कुल, एक डेटा सेंटर है, तो एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसके अंदर कंप्यूटर्स के सीपीयूज जिससे हमें नज़र आते हैं, बैक वाला मशीन, वो लगे हुए लाइन के लाइन, और कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि ये जब बिजली यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उसको कूल करने के लिए आपको कूलर लगाने पड़ते हैं. या डेटा सेंटर्स दुनिया के ठंडे जगह पे रखते हैं, नॉर्थर्न एरिया पाकिस्तान का या आइसलैंड या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़. तो फिज़िकली ये आपको ऐसा लगता है. बेसिकली वो जो कंप्यूटर की मशीन है वो एक एल्गोरिथम को सॉल्व कर रही है, एक कंप्यूटर के प्रोग्राम का एक सोल्यूशन ले रही है. जब उसको सॉल्व करती है उस प्रॉब्लम को, तो उसका एज अ रिवॉर्ड एक बिटकॉइन या बिटकॉइन का कुछ हिस्सा मिल जाता है. वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, बंदा लाइक मशीन्स ऑपरेटिंग इन, मतलब एसी ऑन ऑफ करने के लिए तो बंदा चाहिए. जी, बस वो एसी ऑन ऑफ करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए बंदा चाहिए, कोई सीपीयू चोरी ना कर दे, ये भी आपको गार्ड चाहिए. और बिल्कुल जी सर, बिस्मिल्लाह सर. जी, कि ठीक है इजाफी बिजली आप दे दें, इस्तेमाल कर लें. वो हमारे यहाँ हर जब भी बड़ा जलसा होता है या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है. 92 नंबर पे हैं हम मोबाइल इंटरनेट स्पीड पे, और ब्रॉडबैंड स्पीड पे हम अल्हम्दुलिल्लाह 142वें नंबर पे हैं. ख्वाब हम देख रहे हैं पता नहीं क्या क्या पॉसिबल है. आप सही कह रहे हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी तो बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता. तो हो सकता है कि हम फेल कर जाएं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम उम्मीद ना रखें और ट्राई ना करें. तो मुझे आई एम श्योर कि अगर गवर्नमेंट प्लान बना रही है ये करने का, तो उसने कुछ सोचा होगा कि इस जगह पर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देंगे. अगर आपने खबरों में सुना हो तो स्टार लिंक की बातें हो रही है, जो इलॉन मस्क की कंपनी है, कि वो पाकिस्तान को सैटेलाइट इंटरनेट देगी. अगर मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि हुकूमत सोच रही होगी कि इन डेटा सेंटर्स को जहाँ पे एआई और बिटकॉइन माइनिंग होगी, वहाँ पे कम से कम इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं होगा, और हो सकता है इस स्टार लिंक कंपनी से ही उसको इंटरनेट प्रोवाइड, मतलब वो फिर अगर वो शार्क जो है वो खा जाती है हमारे फाइबर ऑप्टिक, मतलब वो चलता है, वो फिर भी चलता है. मतलब वो ये महंगा काम है सर, महंगे लोगों के लिए, हमारा नहीं है ये देखें, जैसे कि ना आप खुदाई कर रहे होते हो सकता है पहाड़ आपके सर के ऊपर गिर जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको सोने के कान भी मिल जाए. ऑप्टिमिज्म सर, ठीक है, कॉशियस ऑप्टिमिज्म जी, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा. मगर ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के कई ममालिक में हो रही है. यूएई की मिसाल दी, भूटान की आपने मिसाल दी, एल सल्वाडोर, ईरान का बताया, एल सल्वाडोर, अमेरिका में सबसे ज्यादा बिटकॉइन माइनिंग हो रही है. बस अब हम अली ट्रम्प साहब कहेंगे, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. वक्त खत्म हो जाता है, तो ये थी पाकिस्तान के काउंसिल की. तो ये है